الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين ما شاء الله. آؤ بسم اللہ سبحان اللہ. محفل کیونکہ بڑی سراپا محبت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز وہ نہیں ظاہر ہے. ماشاء اللہ صاحب نے بڑے ذوق سے پڑھا، صاحب نے اپنے ذوق سے پڑھا. تو کئی جگہوں پہ کوئی کنفیوژن یا التباس یا ابہام ہو جاتا ہے پروفیشنلزم کا. سبحان اللہ. یہ پوری وہ مجلس ہے وہ بے شک جزاک بے شک. آقا علیہ السلام کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اس مناسبت سے بہت زیادہ باعث برکت اور ہمارے لیے بڑی خوشیوں اور سعادتوں والی بات ہے کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے اور ہم اس کے ابتدائی لمحات سبحان اللہ مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس کو اس سے اگر ریلیٹ کریں ہماری خوش بختی اور ہماری ہم سب کے حصے میں آئی اور ہم سب کی طرف سے زاہد بھائی گھر میں اور اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی ہے اور ہم سب کو آپ سب کو جزاک اللہ آمین. حسن یار کی باتیں کریں، سید ابرار کی باتیں کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آؤ حسن یار کی باتیں کریں، سید ابرار کی باتیں کریں اور تذکرہ ہو چہرہ پر نور کا. تذکرہ ہو چہرہ پر نور کا، اس گیسوئے خمدار کی باتیں کریں. سبحان اللہ سبحان تذکرہ ہو چہرہ پر نور کا، گیسوئے خمدار کی باتیں کریں اور جو روتے رہے غاروں میں ہمارے لیے، اور جو روتے رہے غاروں میں ہمارے لیے، اس امت کے غمخار کی باتیں کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ مختصر وقت میں جامع سی بات کرنی ہے. یہ ایک عجیب سی صورتحال ہمارے زمانے میں بن گئی ہے. کانفرنس کے دوسرے روز شاید جہاں پر یاد کر رہا ہے مولانا مدثر صاحب نے جو اسپیچ دی تھی اتحاد امت پر، اس میں انہوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے بعد پھر فرمایا تھا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مولانا مدثر صاحب ہی تھے نا. آئی ریممبر زمانے کی ستم ظریفی اور حالات اور اغیار کی سازشوں کا وہ ہستی کہ جو امت کو جوڑنے کا سبب تھی، وہ ہستی کہ جو امت کو جوڑنے کا سبب ہے، اس کے اوپر اغیار نے کام کیا. ڈرتا نہیں موت سے یہ فاقہ کش ذرا
روح محمد اس کے سینے سے نکال، اس کے بدن سے نکال. انہوں نے انالائز کر لیا یار یہ اکٹھے کیوں ہیں، اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. انہوں نے نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ہو جاتے. جب انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ اکٹھے کس چیز پر ہیں، انہوں نے کہا جس نقطے پر، جس ذات پر اکٹھے ہوتے ہیں اسے ہی متنازع کر دو. اللہ میں اس کے اوپر گھنٹوں اللہ کی توفیق سے اللہ ود ریفرنسز بات کر سکتا ہوں کہ جس ذات پر امت اکٹھی تھی ہے، ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا اسے ہی متنازع کر دو. متنازع کر دو. آپ اس کے متنازع کرنے میں دیکھیں، مقابلے میں جھوٹا نبی لا کے کھڑا کر دیا، یہ بھی متنازع کرنے میں، یعنی اس کو اس اینگل سے دیکھیں. کیا بات. اچھا پھر اس کی حیات کو متنازع کر دیا، اللہ یہ کوشچن نکال دیا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس لیے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کے رشتے کو سٹرونگ کرتا ہے. جب یہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. بے شک. ظاہر ہے جو بلیو، جس کا یہ بلیو ہے کہ نبی زندہ ہے، اس کا بلیو اور جس کا بلیو یہ ہے کہ نبی زندہ نہیں ہے، برابر تو نہیں ہو سکتی. سوال ہی بہت فرق. زمین آسمان کا اسلام کا فرق. اچھا پھر حضور علیہ السلام کی جو شانیں ہیں جو لامحدود ہیں، جو لوگوں کو معلوم ہے، ان میں کنٹرڈکشن پیدا کر ماشاءاللہ جو لوگوں کو معلوم ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا. اس لیے کہ دعویٰ تو کیے نہیں جا سکتے. کیا خیال؟ جو لوگوں پر ظاہر ہوئی ان کو مشکوک کر دو. مثلا بھائی ان کی جو حیثیت ہے وہ احکامات کی تشریح کرنے اور اس کو نافذ کرنے میں اختیارات کے ساتھ ہے یا صرف پہنچانے والی ہے ڈاکیے کی طرح. اب ظاہر ہے جس کا تعلق اور ایمان یہ ہے کہ ان کا کام تو صرف لا کے پہنچانا تھا، اس کا ایمان، اور جس کا ایمان یہ ہے کہ جناب صرف پہنچانا نہیں تھا، سمجھانا بھی تھا اور حسب ضرورت اس میں ایڈیشن کرنے کا بھی اختیار ہے. دونوں کا ایمان کیسے برابر ہو سکتا؟ بالکل. کیسے برابر ہو سکتا؟ پھر علم کتنا ہے، اس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ کریں کہ فلاں چیز کا علم ہے یا نہیں ہے تو کتنا ہے. سمجھ رہے؟ اب ظاہر ہے جو اللہ رب العزت کے بعد اللہ کی مخلوقات میں حضور علیہ السلام کا علم سب سے افضل جانتا ہے، اس کا ایمان، اور جسے علم میں شک ہے اس کا ایمان کیسے برابر ہے؟ اس کی اٹیچمنٹ جو ہے، یعنی ایمان سے مراد اس کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ ہے، محبت، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ایک کر کے، یعنی ایک ایک چیز، یعنی پوری انہوں نے زندگیاں لگا کے حضور علیہ السلام کی حیات پر، حضور کے علم پر، سرکار کے اختیار پر، حضور علیہ السلام کی تعدد ازواج یعنی زیادہ شادیوں پر، حضور علیہ السلام الغرض جہاں کہیں انہیں تھوڑی سی سپیس ملی، سمجھ آ گئی، وہ کوشچن تو انہوں نے رکھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے وہ پینیٹریٹ ہمارے اندر کیے اور لوگ اس کو لے کر چل پڑے. اور وہ ہستی جس کے نام پر امت متحد رہی اور امت متحد ہے یا امت متحد ہو سکتی ہے، اسے ہی سب سے زیادہ متنازع کر دیا.
उन्हीं चीजों में से एक चीज ये है कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी पर खुशी है या नहीं है। उनमें से एक चीज उनमें से एक चीज अच्छा, इसको हम जरा लॉजिकली चीजों को साइंटिफिकली समझें। एक तो ये याद रखें, एक होती है मुतलक खुशी, सिंपल हैप्पीनेस। क्या मतलब कि सुनने वाले की जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो कैफियत, उसके जो जज्बात हैं, वो कैसे हैं, ये एक अलग चीज है। फिर उस खुशी का इजहार करना या उसे सेलिब्रेट करना, ये एक अलग चीज है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नुक्ता है इंशाअल्लाह, क्या खूबसूरत नुक्ता है। दोनों चीजों को समझो। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अल्लाह, खुश होना और उसे सेलिब्रेट करना। और उसे सेलिब्रेट करना, उस खुशी का इजहार करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेशक बेशक। अब इन दोनों चीजों को अलग करने के बाद पहला सवाल यह है कि एक ऐसा शख्स कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उस पर ईमान रखता है, वही पर ईमान रखता है, कुरान की अल्लाह के किताब होने पर ईमान रखता है, अक्ल वसा कुरान और सुन्नत की प्रैक्टिस करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की नकल करता है, नमाज में भी नकल करता है, रोजे में भी नकल करता है, हज में भी नकल करता है, ज़कात में भी नकल करता है, जिंदगी के बाकी अतवार और आदात में भी नकल करता है, और साथ यकीन ये रखता है कि मैं ये जो नकल कर रहा हूँ इससे मुझे दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, मैं दुनिया में भी कामयाब हूँगा, आखिरत में भी कामयाब हूँगा। वो प्राउडली अपने आप को ये कहता है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसका कलमा पढ़ता है, जिसके अमाल को प्रैक्टिस करता है, जिस पर ईमान लाने को तो दीनों दुनिया की कामयाबी की जमानत समझता है, क्या उसके दुनिया में आने पे तू खुश है या अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ क्या दिखाए सिंपल क्या तू खुश है या नहीं? सुभान अल्लाह। मेरे कान में आवाज पड़ी, किसी ने, दीवाने ने, मस्ताने ने, मोहब्बत करने वाले ने चलते हुए तुझे कहा हुजूर की आमद का महीना मुबारक हो। क्या मतलब है इसका मतलब ये है ये जो चीजें मैंने गिनवाई हैं, ईमान, अमल, इखलास, इबादत, रियाजत, हज, रोजा, ज़कात, ये सारे का सारा, ये जिसकी नकल और प्रैक्टिस करता है, जिनके साथ जुड़ने को तो अपनी कामयाबी की जमानत समझता है, खास वो महीना शुरू हुआ है कि जिसमें उनकी जलवागरी है। यार तुझे मुबारक हो। मेरा सवाल ये है कि ये खबर सुन के तेरी फीलिंग्स क्या है? सुभान अल्लाह। बड़ा वैलिड क्वेश्चन, माय गॉड। तेरी फीलिंग्स क्या है? तेरी क्या? अच्छा मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, अगर से सब पढ़े लिखे समझदार और बात एक बच्चा पाकिस्तान से हॉलैंड आ गया, उसकी शादी हुई है, ठीक है जी ना, कुछ वक्त बीवी के साथ गुजारा है और आकर अपने काम काज में कुछ महीनों के बाद अपने दोस्तों में बैठा हुआ है, उसको फोन की घंटी बजती है, वो फोन कॉल रिसीव करके कान से लगाता है, घर से उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, उसका सास, उसका ससुर उसे मुबारक देते हैं कि बेटा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। खबर सुनी? खबर सुनी? उसने सुनी। खबर उसने सुनी कि तेरे घर में बेटा ने बेटा दिया। ठीक है, आप मुझे सोचकर बताइए, क्या साथ बैठे हुए
ढोल बजाएगा जी पूरे अल्लाह अल्लाह अकबर वो न बताए, वो बेशक न बताए कि फोन पे खबर क्या थी, क्या उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से साथ वाले समझेंगे नहीं। सुभान अल्लाह का अल्लाह मुफ्ती साहब बेशक और अगर कोई अच्छा समझदार होगा वो फोन पूछेंगे खैर है भाई, अब बड़ा खुश लग रहे हैं हाँ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, वो कहेंगे अल्लाह पुत्र देता है, क्या ख्याल, बेशक ये क्या है, ये खुशी की खबर सुनकर उसका रिएक्शन है। अभी उसने सेलिब्रेट नहीं किया, अभी सेलिब्रेट नहीं की वाह 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 दो सेलिब्रेट कब होगी, चल भी मुंह में ठग रहा, अल्लाह को दावत कर, ट्रीट कर भाई, हैं, मिठाई लेके आ, क्या बात है, ये सेलिब्रेशन है। लेकिन सेलिब्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ दैट न्यूज़ दैट न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ हैप्पी न्यूज़, क्या ख्याल, ये उसका रिजल्ट है, उसको सेलिब्रेट कर रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ यार तुसी झंडे ना लाओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कहते कुछ कहते, ਅਸੀਂ ये भी नहीं कहते तुसी जुलूस करो, चलो हम आपसे डिमांड नहीं करते, मस्जिदों में बैनर ना लगाओ, हम तुमसे डिमांड नहीं करते, क्या ख्याल है, क्या हम तुमसे पूछ नहीं सकते कि मर जाने तो हमें खुशी भी है या कोई बेशक मैंने फादर करनी चाहिए तुम्हें खुशी भी है या नहीं है, अगर तुम्हें खुशी है तो मैं पूछने में हक बजाने हूँ, फिर मिलाद वाली रात वाली मसीता बंद क्यों होनी है, बिल्कुल ऐसी माशाल्लाह। फिर अगला सवाल इससे खतरनाक है, अगर तुम खुश नहीं हो, अगर तुम्हें इस खबर की खुशी नहीं है, एज बिलीवर, एक हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती होने के नाते तुम स्टैंड कहाँ करते हो, सुभान अल्लाह वाह मैं पूछ सकता हूँ, बेशक मेरा राइट है, क्या है? बिल्कुल मैं हक बजाने हूँ उम्मती होने के नाते, एक गुलाम होने के नाते, कि यार तेरा दावा भी है, क्या ख्याल है, तेरा दावा इतना है कि तुझे कहा गया तो तू साल के लिए उसके दीन के लिए बिस्तर उठा के बीवी बच्चों से दूर चला जाता है, तू अपने आप को इतना अटैच क्लेम करता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि तुझे खुशी कोई नहीं है, अल्लाह अकबर, फिर स्टैंड की हो अगर इधर बैठा होता तो रोना शुरू कर देता आपकी बातें सुन के What is this? अल्लाह अकबर ये बहस बड़ी बात की है कि यार खुशी मनानी है तो कैसे मनानी है, सही बात ये अलग, ये तो बात की बातें हैं ना। बेशक पहले जड़ पे आओ ना कि तुम खुश भी हो या नहीं, और अगर तुम खुश हो तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि तेरे घर पुत्र हो गए, एडी खुशी भी तेन कोई नहीं हुई, अल्लाह सुभान अल्लाह क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी की खुशी समझ आ गई, वो तेरे अंदर इतनी भी जाहिर नहीं हो रही कि तू घर वाले बीवी बच्चे को दस ही दे, उनको बता ही दे कि ये वो महीना है जिसमें नबी आखिर अल्लाह क्या बात चीजों को आज के दौर में लड़ाई झगड़ा खींचातानी फतवा वो चीजें सारी बात है, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया आपने तो बड़ी बात की बात है। पहला क्वेश्चन ये है कि तुम खुश भी हो या नहीं, और अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम अपने ईमान में कहाँ स्टैंड करते हो, सुभान अल्लाह और बाकी चीजों में तुम्हारी जो खुशी, फिर खुशी के बाद तुम्हारी सेलिब्रेशन, दुनिया के बाकी चीजों में जिनकी खुशी तुम्हें महसूस होती है, क्या ख्याल है, उन सब के घर में जब बेटे की पैदाइश हो, बेटी की पैदाइश हो, बच्चा स्कूल से अच्छे नंबर लेके आ जाए, वो मेडल को शील्ड लेके आ जाए, वो अच्छी पोजीशन लेके आ जाए, वो किसी फील्ड में कामयाब होकर आ जाए, उनके घर में बेटी बेटे की शादी हो जाए, वो नाना दादी दादा दादा बन जाए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो यार ਤੁਹਾਡਾ नबी ਤੁਹਾਡੀ नजर एडा क्या गुजरा माशाल्लाह अल्लाह अकबर कि तुम उतनी खुशी और उस इतनी सेलिब्रेशन भी तुम अपनी लाइफ में ऐड करना पसंद नहीं करते, और क्या तो ये बिदअत है, ये मैं
पिछले साल से मैंने 2-3 जगह ये पॉइंट मैंने रेज किया। सुभान अल्लाह। फैज आलम के सदक़े से। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो यार तुम खुश भी हो या नहीं हो? हाय हाय फिर अब उसकी जो सेलिब्रेशन होती है, याद रखिए, उस न्यूज और खुशी का लेवल जितना ज्यादा होता है नेचुरल उसकी सेलिब्रेशन भी उतनी ज्यादा होती है। और याद रखिएगा, खुशी अपने इजहार के लिए रास्ते खुद बनाती है। अल्लाह क्या बात है, खुशी अपने इजहार के लिए रास्ते खुद बनाता है। हाँ, उस पर एक सर्कल फ्रेम वो कुरान और सुन्नत का मौजूद है कि हम उस खुशी की आड़ में कोई ऐसा काम ना करें जिसके अल्लाह रसूल ने इजाजत नहीं दी है। लेकिन यार मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी की खुशी में कुरान पढ़ूँ, हाय अगर मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी पर हुजूर की नातें पढ़ूँ, अल्लाह अकबर अल्लाह, अगर मैं हुजूर अलैहिस्सलाम जैसी इस नेमत के मिलने पर हुजूर की सूरत और सीरत का जिक्र करूँ, सलाम पेश करूँ, क्या लोगों को खाना खिलाऊँ, खुशी का इजहार करूँ, तो मैं क्या हूँ, इसके लिए भी किसी से फतवा लेना, अल्लाह मुझे इसके लिए भी किसी से फतवा लेना पड़ेगा, मुझे इसके लिए भी किसी से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी पर कुरान पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, अल्लाह हुजूर की नातें पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। मैं दोस्तों को इकट्ठा करके अल्लाह ने मुझे जो नेमतें दी हुई हैं मैं खुद भी खाऊं, अपने दोस्तों को और लोगों को बताऊं, अपने बच्चों को बताऊं, अपने बीवी बच्चों को बताऊं। समझ आ गई? साइलेंटली उनके अंदर ये चीज ऐड होती चली जाए, फीड हो जाए, यार ये व्हाट इज हैपनिंग इन माय होम। तो बच्चे पूछे तो बताएं यार ये हुजूर का मिलाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो उसके अंदर आप साइलेंटली एक चीज ऐड कर रहे हैं, बात समझ गए? वो उस आपके घर में उसकी सेलिब्रेशन जो है वो बजाते खुद उसको बता रही है कि कुछ खुशी हुई। जब बड़ा होगा तो समझ भी जाएगा, उसको पता भी चल जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आ गई और मैं जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है मैं जरा उससे बरकत हासिल करके इसको ऑथेंटिक कर देता हूँ ना, ताकि मेरी बात न रहे ना, मेरी सोच, मेरी थॉट मेरी न रहे, तो कुरान से बरकत हासिल करने वाली बन जाए। सुभान अल्लाह कुरान मजीद में अल्लाह ने कुल महबूब अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए फ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही, कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और अल्लाह की रहमत तुम्हें मिले, तुम्हें हासिल हो अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अल्लाह के फजल की सूरत में और अल्लाह की रहमत की सूरत में तुम्हें मिले, फल यफ़रहू, ये अमर का सीगा है, ऑर्डर है कि तुम्हें मैं रब होकर ये हुक्म दे रहा हूँ कि तुम उस पर खुश हुआ करो। अल्लाह रहमत रहमत अल आलम सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस कायनात में मेरे और आपके हम सब के आका करीम की हमको अता किया जाना, हमें उनका उम्मती बना दिया जाना, इससे बड़ा कोई फजल है? और वो जात तो वो है जिसके बारे में रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन। वो सरापा रहमत जात। अल्लाह ने हमें उनकी गुलामी अता की, उन पर ईमान लाने की तौफीक अता की, उनकी इत्तिबा उनकी पैरवी की सआदत हमें अता की, उनका उम्मती बनने और होने का एजाज अता फरमाया। वो रहमत अल्लाह ने सरापा रहमत हमें अता की है। यार अल्लाह फरमाता है तो तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो भी खुश हुआ करो, अल्लाह की रहमत मिले तो भी। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझ पर तो सारा फजल ही मुस्तफा करीम के सदके, सुभान अल्लाह, मुस्तफा करीम की रहमत के सदके से है, तो जिनके सदके से अल्लाह का फजल मिलता है, जिनके सदके से अल्लाह की रहमत मिलती है। मुझसे आज का मुल्ला पूछता है कि उसके ऊपर खुश होना है या नहीं? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या आका की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, धार की आमद, मरहबा। सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
خوش علامہ صاحب ماشاءاللہ کیا بات. اللہ کا حکم ہے خوش ہوا کرو. کیا مطلب؟ تمہارے فیس ایکسپریشنز، تمہاری باڈی لینگویج، تمہارے گھر کا ماحول، تم جہاں بیٹھے ہوئے ہو اس میں چینجنگ نظر آئے. اور وہ چینجنگ کون سی ہو کہ سب کو پتہ چلے کہ تو خوش ہے. کیا بات. اور جسے اس خوشی کی وجہ معلوم نہیں ہے وہ تم سے پوچھے کیا بات. کیا بات، سبحان اللہ. تم کیوں خوش کیوں ہو تو تم بتا سکو کہ ہاں یار ربیع الاول سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ مہینہ ہے یہ سستے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب تو باقی چیزیں اس کو سیلیبریٹ کرنا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بعد کی ہیں. پہلے تو جڑ پہ آؤ، پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تم خوش ہو یا. اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ حضور کی آمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دنیا میں ولادت اور حضور کی جلوہ گری پر خوش ہونا یہ ایمان ہے. اللہ بے شک بے شک بے شک. خوش ہونا ایمان ایمان ہے. بے شک. خوشی کا اظہار ہونا یہ رب کا فرمان ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ فرحو اللہ کا حکم ہے. اور میں آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولوی کئی بار نا ترجمہ کر دیں نا ڈنڈی مار جاتے. سمجھ آ گئی، مارن والے ڈنڈا بھی مار جاتے ہیں. سمجھنے والا ہونا چاہیے. بالکل صحیح گل ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. آج کے دور میں تو مشکل ہی نہیں ہے. آپ آیت کا نمبر ڈالیں، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا کنزول ایمان پڑھو. نہ اس کا بھلے پڑھو. جتنا مرضی پڑھ لو، اس کا معنی کوئی اور کر کے دکھائے. اللہ اکبر. مانے کے کوئی اور کر کے دکھائے اس کا معنی. کئی لفظوں میں ہے نا کہ مختلف المعانی ہوتے ہیں. جی 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 جی. اس کو تو معنی کوئی نہیں. فرحت و شادمانی اس کا معنی کچھ نہیں. اس پر اور بہت ساری باتیں ایک چھوٹی سی بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. خوشی کا تو خوش ہونے کا سنا تھا، لیکن آج فرسٹ ٹائم میں نے سنا کہ آپ خوش ہو بھی یا نہیں. یہ سے پہلا کوشچن ہے. خوشی والا. جی جی. لیکن ایک نیا یعنی جاوید صاحب ایک بنیادی سوال ہے جڑا تمام مسائل دا حل ہے. جی جی جڑا جواب دینے والا نہ کرے نہیں تھے پھر. جی جی بالکل. ہے جی. تے اگر نہ نہیں کرنی تے پھر محلے چپ کرے. اللہ